شفا تو ویسے جادوگر بھی دیتے ہیں، پیر فقیر بھی دیتے ہیں، ٹونا ٹنجر کرنے والے بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میرے یسوع کے پاس ہے، جو وہ دیتا ہے پھر واپس نہیں لیتا۔ لکھا ہے خدا کے کلام میں، مانگو گے تو اونچی آواز میں مانگو گے تو دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو ڈھونڈو گے تو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یسوع مسیح کتنے افراد سے دے رہا ہے۔ وہ کہتا مانگو میں تم کو دوں گا، تو وہ دینے والا قادر حقیقی ہمارا مالک ہے۔ میری درخواست ہے آپ سب کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے ایک بار اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ سب سر جھک جائیں، یہ ہم سمجھیں کہ ہمارا یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے، جو جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں منادی کرتا تھا، وہ یہاں پر موجود ہے، جو آسمانوں پر ہے اور زمین پر اترا ہوا ہے۔ اس کا پاک روح ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، پاک روح یہاں پر کام کر رہا ہے۔ جو لوگ اس سے مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ سب آنکھیں بند ہوں اور ہم دعا کریں گے۔ دعا میں رہنمائی بھائی بابر کریں گے اونچی آواز سے، سب سر جھک جائیں، آنکھیں بند ہوں، بھائی بابر کے ساتھ مل کر دعا کی جائے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر برکت دیں، سب کو ہاتھ اٹھا کر سب کے لیے دعا کریں۔ ہاللیلویا۔ قدوس قدوس قدوس، زمین آسمان کے خالق اور مالک، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کی دی گئی نعمتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ باپ جی، آپ نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آپ اپنے وعدوں کے مطابق یہاں پہ موجود ہیں، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے خدا من خدا، جتنے بھی سر یہاں پہ تیری حضوری میں جھکے ہیں، تم نام بے نام سے ان کو فلرت کرتے ہیں۔ میرے پیارے خدا من خدا، آج جب تیرا سرما کلام کرے تو خدا من خدا اپنے بندہ کو حکمت طاقت سے نوازنا، جس طرح تم نے اپنے بندہ سلیمان کو حکمت دی، عقل دانائی دی، اسی طرح اپنے بندہ کو عقل دانائی دینا۔ ریکویسٹ پیارے خدا من خدا منت درخواست کرتے ہیں، تو اپنے بندہ کو اسی طرح استعمال کر، تاکہ دنیا کے کونے کونے میں بزرگوں کے لیے، جتنے بھی بزرگ یہاں پہ موجود ہیں، جتنی میری بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، جتنے میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ خالی جھولیاں نہ جائیں، پرابلم یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ میرے خدا تو ان سب کو بڑی برکت دینا، تاکہ یہوہ پاک خدا تیرے نام کو یہ اونچا کرتے رہیں، کیونکہ تیرا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، ہم اس نام کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے خدا بڑی ایمان سے مانگا تو نے ہمیں دیا، پیارے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ سب بولے آمین آمین۔ جب آپ آمین کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو مان لیا ہے، جو دعا کی گئی ہے، کلام کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے۔ تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم جب بھی کبھی خدا کا پاک کلام پڑھا جائے، دعا کی جائے، سب مل کر بولا کریں آمین۔ تو ابھی ہم خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے تھوڑا سا خداوند کے پاک کلام میں سے آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ آج یسوع مسیح جب دنیا میں آئے، اب سب جانتے ہیں کہ ہمارا مالک و خالق جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، وہ زمین پر اترا ہوا تھا۔ اس ناپاک زمین پر ایک پاک ہستی جس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، وہ اس زمین پر منادی کرتا رہا، لوگوں کو سکھاتا رہا، لوگوں کو کلام بتاتا رہا، اور اس نے کہا اس بات کو یاد رکھو
जो मेरे बाप ने तुमको 10 हुकाम दिए थे, उसके तहत वो पुराने अहदनामे में से और नए अहदनामे को आगे लिखता रहा, लिखाता रहा। तो हम खुदा के कलाम में से यूहन्ना के रसूल की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर चंद आयत खुदा उनके पाक कलाम में से पढ़ेंगे। तो मैं भाई से दरख्वास्त करूंगा तो वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। भाई फरूक खड़े हो जाए, खड़े होकर दुआ ये कलाम पढ़ेंगे। सब गौर से सुने, ये खुदा का कलाम है जो खुदा के मुंह की बातें हैं। यीशु मसीह जब कलाम करता था, लोग शफाएं पाते, जिंदगी पाते, मुर्दे जिंदा किए जाते, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलता फिरता कर देता था। उस यीशु का भी हम कलाम सुनेंगे। जी भाई, खुदावंद के जिंदा कलाम में कुछ यूं मरकूम है। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं। आमीन। भाई ने पढ़ा, आज कौन सा दिन है? सब बताएं, क्या आज का दिन है? ईद फसह। यीशु मसीह ये ईद फसह पर उसने कहा, मेरी बहुत ये कोशिश थी, खुशी थी, मर्जी थी कि मैं अपने रसूलों के साथ बैठकर आखिरी खाना खाऊं। तो ये आज यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ, रसूलों के साथ मिलकर बैठकर खाना खाया और बड़ी खुशी की कि मैं ऐ बाप तेरा शुक्र करता हूं कि तूने ये मुझे मौका दिया, क्योंकि इसके बाद वो आसमान पर जाने वाला था। जी भाई, आगे। तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। हाँ जी, जैसी मोहब्बत यीशु मसीह अपने लोगों से रखता था ना जमीनी दुनिया में, उसी तरह उसने आखिर तक अपने लोगों के साथ मोहब्बत रखी। जी भाई। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं हालेलुया, और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। आमीन। यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मुझे पता चल गया है कि बाप ने सारी कायनात मेरे हाथ में कर दी है। उस यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं जिसके हाथ में आसमान और जमीन का इख्तियार है, जो देने की कुदरत रखता है। तो खुदा के कलाम में लिखा, अभी पढ़ा कि इब्लीस किसके अंदर समा गया? यहूदा इस्करियोती। अब सब जानते हैं यहूदा ने यह सबसे बड़ा गुनाह किया। तो उसने अपने मालिक को, अपने उस्ताद को, जिसके साथ वो सीखता रहा, मनादी करता रहा और उसके साथ खाता पीता रहा। अब क्या जानते हैं, यहूदा जब मनादी यीशु करता था तो क्या ये घर में बैठा होता था? नहीं, ये यीशु मसीह के साथ होता था, उसके मौजज़ात देखता था, उससे कलाम सुनता और सीखता था। लेकिन फिर भी इब्लीस ने उसको फर्क लगा दिया, उसके अंदर ऐसी चीज डाल दी कि वो अब लालची बन चुका था। क्योंकि इससे पहले भी वो खुदा की जो हैकल के लिए पैसा चंदा इकट्ठा होता, उसमें से थैली में से पैसे निकाल लेता था। चोर था, डाकू था, झूठा था, झूठों का बाप था, खूनी था, इसलिए ये सब कुछ करता था। तो जब यीशु मसीह ने ये बातें देखी तो यीशु मसीह जानता था ये क्या कुछ कर रहा है। ये नहीं कि यीशु मसीह जानता था, जानता नहीं था, जानता था तो भी जानने के बावजूद वो उसको साथ चला रहा था। उसने कभी नहीं उससे कहा कि तू यार गलत काम करना क्या, आखिरत तेरा पहड़ा ही। हम सबको पता है कि आखिरत अंजाम क्या होगा। उसको यीशु मसीह होता होगा, समझाता होगा कि ये तो बुरा काम कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे बाद इसी तरह मनादी करो जिस तरह मैं तुमको सिखा के जा रहा हूं। लेकिन यहूदा अक्सर यूदी को इब्लीस ने ऐसा फर्क लगाया। अब वो
अबलीस से छूट नहीं पा रहा। खुदा के कलाम में लिखा, जब ये आसमान पर मनादी करता था ना, यहूदा अक्सर यूती जिसके अंदर ये समा गया था, इसका नाम पता पहले क्या था?